Ne e bëm atë që duhet të ta bën higjiena komunale. Do të thotë, për obligim e ka pastrimin higjiena komunale, ne jemi taksapagues, ne jemi të lanën, do të thotë, si në kohën e komunizmit. Do të thonë, si me qenë qytetar të rendit dytë e të tretë, e jo qytetar të rëndom si gjithë tjerë të këtij qyteti. Për këtë arsye, ne na u bloku që në Drislla ta çojmë mbeturinën, na u bloku ta grumbullojmë. Gjitha format që ju ofruan Bashkëpunim Qytetit Shkupit na bllokoi, kështu që ne u detyruam me qytetarët sot ta grumbullojmë qarqinë e vjetër mbeturinat dhe t'i sjellim këtu që nesër zonja Arsovska para derës vet ta shohë se si është jetohet me mbeturina. Dhe thotë, qytetarët tonë ma nuk mund dalin prej dere. Për arsye, dhe thotë që nga ka kaplu kjo rëmuj e mbeturinave që me muj dhe thotë nuk largohet prej ne. Arsyet janë me tendencë, janë politike. Edhe njerë përsëris, nuk pastrohet me regull, kemi pasur 530 shporta më herët, sot i kemi 320, kjo bëhet me të vetmi qëllim dhe thotë që t'ja prish imazhin qahirit dhe ne t'jetojmë çdo herë do të thotë me mbeturina për rreth nesh. E bëjmë në interes qytetarëve, bashkë me qytetarët, edhe e bëjmë para se të nxehet, fillojnë temperaturat e larta për shkak se unë ju siguroj, në qoftë se shkon në këtë mënyrë, do të thotë, grumbullimi, apo mos grumbullimi i mbeturinave, besoni që të ne do të përhapet në një epidemi në ta. Nuk mundet, do të thotë, taksa t'i grumbullojmë, për shkak se na jemi taksapagues. Ne jemi të rregull i pagujmë, do të thotë, për shkak se ndërmarrja në fjalë, nëse ti nuk e pagun një muj, dy ajo çon për mbarues. Ti merr me detyrim mjetën. Do të thonë këto që dul drejtori ka borxhe, s'pagujnë, ato janë vetëm, do të thotë, forma se si të justifikohen. Nuk ka justifikim. Pastërtia është diçka parimore te na, edhe ashtu do të më qenë. Nuk kërkojmë as më tepër as më pak, vetëm obligimin e vet ta kryjnë atë që duhet ta kryjnë. Qahiri çdo herë ka qenë komunë e pastër, me gjelbrim të madh, edhe ashtu do të jetë edhe në të ardhmen. Nuk lejojmë që dikush të na përbuz, do të thotë me mjetet tona, me pagesat që i bëjmë ne. A nuk e marrim shërbimin për cilët ne pagujmë. Hadi todo, Не е овластено возилото. Значи возилото нема дозвола за отпад, а си носи и си шета со отпад. Една информација за сите наши сограѓани кои што гледаат во овој момент. Сакам да ви кажам дека господинот Висар Ганиу си собираше прво ѓубрето од дивоградбите и некои фотели, некој материјал, па откако му пишав на Facebook дека не му е баш добар планот, нешто сменил со ѓубрево, со повторно нелегално возило, спротивно на закон, дошол пред град Скопје да го истори, се задржал точно, внимавајте, 3 минути. 3 минути. Абе, ко му реков доаѓам, Џом да го нема. Висар Ганиу, абе Вики, кај си бе дечко ти? Кај избега, зошто не причека да дојдам? Ја ти ги собирам документиве на тебе за да ти ги презентирам за твоиве фалсификати, ти бегаш од тука.
Па чеф точно. Точно 3 минути беше Висар Ганил. На нога избегал низ парк кога слушнал дека доаѓам. Не знам друго повеќе што да ви кажам. Само ми е многу милно што вечерва си покаже и си докажа што човек си. Да беше маж, ќе причекаше тука да дојдам и да ти ги извадам документиве што ти ги имаме фатено. Затоа што не си, благодарам многу што докажа тоа што го збориме цело време, а тоа е ѓубрето не е фактор. Не е фактор затоа што 7 милиони ти и должиш на комунална хигиена. Биди среќен што комунална хигиена, сите овие луѓе, еве ги тука се позади мене, сите овие луѓе работат во интерес на граѓаните и го собираат сметот и покрај тоа што 7 милиони не си платил на комунална хигиена и должиш не само со општина и со сите твои институции. И сепак овие луѓе тука секој ден ревносно ради граѓаните на општината Чаир, не ради тебе, го собираат сметот низ општината. А ти дојде тука да правиш некоја герила, многу јакиот фраер си. Кај беше бе дечко за дивоградбите кога те чекав по 5 сати во општина Чаир? Дојде пред град Скопје и замислете, цели 3 минути ме почека тука. Кога реков доаѓам, низ паркот избега. Абе, Висар, бе. Жива среќа имаме ние што треба со тебе се занимаваме. Сите криминали ќе ти ги докажеме. Сите, од прв до последен, знаеш дека си фатен. Затоа денеска си поништувал во катастар документи, затоа денеска се обидуваш да си го скриеш криминалното, ама ние ти ги имаме во оригинал документите, си ги добавивме во катастар, службено, не ги дадоа од катастар на недвижнини, пред да успееш да поништиш, пред да успееш да направиш уште некоја проневера и пред да успееш да избришеш тоа што си се обидел да го правиш нелегално. А такви случаи имаме 150. И еве сега ви кажувам, ние ќе се обидеме се што е во наша моќ да направиме на сите сограѓани во Чаир што си ги лажал, што си им взимал пари, што си им продавал станови, што никогаш нема да може да ги легализираат, за да си ги наплатат парите од тебе. Секој денар има да им вратиш што си им взимал на тие луѓе. И да ти кажам, ништо нема да покриеш со ова тука ѓубренцево што си дошол, што си го фрлил, што при тоа е твоја обврска, значи ти си ги викал граѓаните да градежен отпад и кабест отпад да фрлаат низ општина Чаир. Комунална хигиена согласно закон собира единствено комунален смет од домаќинствата, да ти повторам, пиперки, патлиџани, храна, шишиња, тоа фрлаат луѓето во нашите контейнери од домаќинствата. А твоите тули од дивоградбите во Чаир, твоите фотели од објектите кај што седиш, кај што си ги заменуваш со нови, тие да ми извиниш, овие луѓе од комунална хигиена не се должни да ти ги собираат. И затоа прво спремни се 7 милиона што му ги должиш на комунална хигиена да ги платиш, а после тоа спреми се, јас кога ќе ти дојдам во општина Чаир, ти кажав дека ќе ти дојдам со документи за твоите фалсификати. Ќе ги врати парите, ќе ги врати на сите, ќе им ги врати парите. Ете ги, на сите институции им кажавме дека мора и треба да се постапува. Сите институции се многу ревносни кога треба да се излезе надвор за други луѓе, за кебапи лежат луѓе по затвори, ама тебе ти оставаат колку има веќе 3, 4, 5 денови да си ги покриваш криминалите. Ти даваат време тоа што си фалсификувал да бришеш, да криеш, ти даваат време да уништуваш докази. Од јавното обвинителство ве повикувам да ги обезбедите доказите со кои што ви кажавме дека сме утврдили недвосмислено дека овој човек има фалсификувано документи за да може да легализира. Дали ги легитимира кои се лицата? Дали возилото со кое што возат е овластено? Возилото не е овластено. Не е овластено возилото. Значи возилото нема дозвола за отпад, а се носи и се шета со отпад.